आत्मजीवनी साधनार पथे लेखक हरेकृष्ण महताब भाग 8 परिच्छेद 1923 रु 1929 वास्तविक सेतेबेले चारिआडे कर्मीमानंक भितरे निरुत्साह उपरु कौनसी बाट देखाइबा भली नेतृत्व आसुनाही बरं उपरे अति उत्कट मतभेद तले निरुत्साह और विभ्राट जन्माउ थाए। एही समय आम ओडिशार प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी अचल अवस्था पड़ी थाए। श्री गोपबंधु चौधरी अलकाश्रम नाम एक अनुष्ठान और जातीय विद्यालय आरंभ करी सेठी काम नियुक्त थांती। सत्यवादी जातीय विद्यालय रे जो माने नियुक्त थिले सेमाने अर्थाभाव और साधारण निरुत्साहजनक अवस्था विरोध रे यथाशक्ति लड़ाई करिबारे लागि थांती। अन्यत्र जेउठी सब आश्रम थिला से सबु म्रियमाण होई पड़ी थाए। पुरीर कांग्रेस नेता असहयोगी वकील श्री जगबंधु सिंह लेखिदे पुनर्बार वकिलाती आरंभ करिबा फଳରେ सेठारे कर्मीमानंक भितरे बैराग आसी जाय थाए। गंजाम रे श्री निरंजन पट्टनायक लागि पड़ी किछि किछि काम करुथांती। बालेश्वर स्वराज मंदिर मंद और मंथर गति रे चली थाए। केवल श्री नंदकिशोर दास अवस्था चक्र रे पड़ी सत्यवादी विद्यालय रे काम करिबा पई चली जाई थांती। अन्यथा बांछानिधि बाबू करुणाकर नीलांबर विश्वनाथ सुबोध एमाने जिला सारा बुली सम्मेलन करी साधारण जागृति को बंचाई रखिबा पई लागि थांती। स्वराज्य मंदिर रे जो खदी काम चली थिला ताहा बंद होई न थाए, मात्र अति धीमे धीमे चली थाए। इतिमध्यरे एक दुर्घटना घटी जाय थाए। ओडिशा रे खदी काम पई निखिल भारत कांग्रेस कमिटी जो टंका देइथिला ताहा गोपबंधु चौधरी जिम्मारे खदी कार्य विनियुक्त होइथिला। मात्र से समय सुविधा नहीं केतेक असाधु कर्मी से टंका को आत्मसात कर दे थांती। सेमानक विरोध रे सरकारी अदालत को मध्य असहयोग हेतु जाय हेउ न थाए। एहीपरि अवस्था रे आमे केते जण कटक रे एकत्र होई सबु काम को गोटाई नहीं किछि हेले संगठित भाव रे करिबा पई स्थिर कलु। निरंजन पट्टनायक गोपबंधु चौधरी नीलकंठ दास और मु एकत्र विचार करी स्थिर कलु जे निरंजन खदी काम भार रहिबे, गोपबंधु चौधरी ग्राम संगठन कार्य करिबे। मो प्रचार कार्य तथा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर कार्य देखिबी। एही अनुसार काम चलिला। निरंजन लागि पड़ी खदी काम को बाटरे पकाइले। मु सबु जिला जाई सबु आश्रम जाई कर्मी मानक सहित कथबार्ता करी साहस और उत्साह देबा पई चेष्टा करिथिली। कटक स्वराज्य आश्रम को जीवंत करिबा पई से समय रे मु खूब चेष्टा करिथिली, मात्र मो द्वारा ताहा होई पारिला नाही। दिने आश्रम एक बजेट तैयारी करी टंका 1200 चांदा संग्रह करिबी बोली मनस्थ कली। एका दिने 100 टंका चांदा संग्रह कली। श्री गणेशलाल पंडित 100 टंका और श्री कुलमणि सामंतराय 100 टंका अकुंठित चित्तरे दान करथिले। सेही दिन से 200 टंका आश्रम को किए चोरी करी नहीं गला। जो माने कर्मी थिले से माने कथाटा को बड़ मने न करी गोटे साधारण घटना बोली मने कले। मु देखिली जे जेउंटी साधारण दत्त अर्थ प्रति एते ताश्चल्य भाव सेठी मो द्वारा किछि होई परिबो नाही। एणु मते पुणी बालेश्वर रे सीमाबद्ध होई काम करबाको पड़िला। कटक रे थिबा बेले प्रचार उद्देश्य रे प्रजातंत्र नामक एक साप्ताहिका पत्रिका बाहर करिथिली। गांधी नीति और गठनमूलक कामर प्रचार एहार मूल उद्देश्य थिला। एथिरे विज्ञापन इत्यादि बा साधारण खबर किछि दिया जाउ नथिला। एहा प्रथमे मुकुर प्रेस रु बाहरुथिला। एहार मुद्रक प्रकाशक श्री वीरकिशोर दास थिले। सबु आश्रम को एहाको प्रचार पत्र हिसाब रे पठा जाउथिला। मु कटक छाड़ी बालेश्वर जिबारु प्रजातंत्र को मध्य बालेश्वर को नहीं जाइथिली। सेठी एहा टाउन प्रेस रे बाहरी थिला। बालेश्वर जिलार सबु थाना रे सम्मेलनी माने आयोजन हैला। बाहारू बड़ बड़ लोकों को आनी सभापति कराहेला। एतद् द्वारा साधारण भितरे तथा कर्मी मानक भितरे उत्साह बढ़ी थिला। जिला सारा जेउंठी जहा किछि अत्याचार हेउथाए ताहा विरोध रे मु ओ मोर सहकर्मी माने लागि पड़ुथाओ। सेतेबेले मु दृढ़ भाव में कहूथाए जे अत्याचार विरोध रे छिड़ा हेबा कांग्रेस रो कार्यक्रम।
खास करी जमीदारी अत्याचार विरोध में नाना स्थान में आमे कार्य करिथाउ। जड़े जमीदार को अमला जड़े प्रजा को मारु मारु मारी पकाइला। जमीदार पुलिस साहेब कठारु आरंभ करी समस्त को बोध करी घटना को चपाई देले। आमे ताको तदंत करी से विषय आंदोलन एपरी करिथिलु जे शेषरे से मकदबा पुणी चलीथिला। लोक को मारी दिया होइछि सत्य बोली प्रमाणित हैला। मात्र किए मारिछि ए प्रमाण अभावरु मुदाला खलास हैला। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ପୋଲିସ ସାହେବ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପେନସନ ନେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରୁଥାଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଲାଗିପଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜାଗୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପରେ ଆମେମାନେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। 2 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେବ ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଓ ସେହି କାରଣରୁ ମନ ଛଟପଟ ହେବାରୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ 1923 ମସିହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାତ୍ର ସେଠାରେ କିଛି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘର କରଣା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟଣାଟଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ତେଣେ ମୋ ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଣ ବଜାୟ ରଖିବି, ଏହା ହିଁ ହେଲା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଯେପରି ଘରଲୋକ ଟଣା ଓଟରା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସେହିପରି ଆହୁରି ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରଲୋକ କରୁଥିବେ। ମୋର ତ ଘରଲୋକଙ୍କର ସୁସ୍ଥରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ଯଦି ଘରଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିରୁତ୍ସାହ ଭାବ ଆଣିବା ଏକ କାରଣ ହେବ। ତାହା ମୁଁ କଦାପି କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ କହି ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥା ନ ମାନି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲି। ଏଥର କାହାରିକୁ ମୁଁ ଠକି ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥର ମୋର ଟାଣ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି ବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଭାବିଲା ଯେ ତାକୁ ମୋର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାର ଅନ୍ୟ ଚାରା କାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଏପରି ବାଧ୍ୟ କରି ମୋର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ କରୁଣାର ଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦାୟୀ, ସମାଜ କେତେ ଦାୟୀ ତାର ବିଚାର ଏଠାରେ କରିବାର ନୁହେଁ। ବାବା କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଟାଣ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି। ସେ ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଟଙ୍କା ଯଦି ଦରକାର ତେବେ ଜମିଦାରୀ ନିଜେ ବୁଝ, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ମୁଁ ସେହିପରି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆସିଲି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଥାଏ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେ ଯେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ବଜାୟ କରି ରଖିବା। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥାଭାବ ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ଠିକ୍ କଲୁ ଯେ ସ୍ୱରାଜ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହିପରି ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଘରକରଣାରେ କେବେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କଲୁ। ବୋଲିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଏ ଦସ୍ତଖତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଶ୍ରମବାସୀ ହେବା ଦିନୁ ଆମେ କେହି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନଥିଲୁ। ଆଶ୍ରମରେ ମାଛ ମାଂସ ହେବାର ତ କଳ୍ପନାତୀତ ଥିଲା। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଖାଉନଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ କେବଳ ଆଶ୍ରମରେ ମାଛ ମାଂସ ଖିଆ ନ ହୋଇ ବାହାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ମୋତେ ଅତି ଖରାପ ବୋଧ ହେଲା ଓ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ମାଛ ମାଂସ ହେଉ, ମାତ୍ର ମୋର ଅନେକ ସହକର୍ମୀ ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜିଦ୍ କରି ଆଶ୍ରମରେ ନିଜେ ମାଂସ ଆଣି ରାନ୍ଧିଲି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କେତେକ କର୍ମୀ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ପୁଣି ଆମ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁତା ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ବାହାନା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଓ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ବାହାନା ଉପରେ ଅତି ଜୋର ଦିଆଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ମନେ କରାଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଜ ଛେନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଦୁଧ ଓ ଦହି ପ୍ରଭୃତି ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳୁଥିବ। ମାତ୍ର ଦୁଧ ଦହି ପ୍ରଭୃତି ନାହିଁ। ଏଣେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ ତେବେ ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଗଲା। ଭଲ ପାଇଁ କି ମନ୍ଦ ପାଇଁ ତାହା ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ସେତେବେଳେ ଏପରି ଅର୍ଥାଭାବ ଯେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଉପବାସ ରହିଯାଇଛୁ। ଥରେ 2 ଦିନ ଉପବାସ ରହିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ନିଜର 13 ମାଣ ଜମି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦଲିଲ ସୂତ୍ରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆବାଦ କରି 2-3 ବର୍ଷ କାଳ କିଛି ପାଇଲୁ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ କିଛି ନ କରି ପାରିବାରୁ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ ସେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାଭାବ ଦୂର କରିବାର ଯେତେ ପନ୍ଥା ଖୋଜୁଥାଉ କିଛି ମିଳୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେସରେ ନ ଛପାଇ ନିଜର ଏକ ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଉ। ସେଇଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାରିବ। ଏହା କହି ସେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଲେଖିଦେଲେ, ଯାହାର ମୋଟ ଦାମ 1600 ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହେବ। ଏପରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼ୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସୁଲ ପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଆଗ ଗାଁର ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଲେଖି ଟଙ୍କା କରଜ କରି ପାର୍ସଲ ଆଣିଲି। ଏ ଯେ ଟଙ୍କା କରଜ କଲି ତାହା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜାଣରେ। ଏ ମହାଜନ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ବନୁ ନଥିଲା। ଏଣୁ ମୋତେ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାଜନ ମୋତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ପ୍ରେସ୍ ଆସିଗଲା। ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଦି କାମ ଉଭାଇଗଲା। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲୁ। ଏହା ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ରଥ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ହୋତା ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ନେଇ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କଲେ। ଏ ଖବରକାଗଜ କାମ ଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆଶ୍ରମ ସବୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୁଆମାଳରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥାଏ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ତା, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରଭୃତିରେ ଆଶ୍ରମମାନ ଚାଲିଥାଏ। ସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଦରକାର ତାହା ମୁଁ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେମାନେ ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏପରି ପ୍ରବଳ ନୁହେଁ ଯେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିପଡ଼ି ଆମେ ସେହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇ ସଡ଼କ ଧରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମନର ବଳ ଓ ଅଗାଧ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ମୋର ନଥିଲା। ସେ ଦିଗରେ ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଏହିପରି ଆମେ ଲଢ଼ୁଥାଉ। ତେଣେ ଖବରକାଗଜ ଜରିଆରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସି.ଆର୍. ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଅସହଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଭୃତି ଜରିଆରେ ଗଠନମୂଳକ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାଟଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଲାହାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବସିଥିବା ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବସୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମତାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ବାଦାନୁବାଦ ହେଉଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୃହୀତ ହେଉନଥାଏ। ଶେଷରେ ଏକ ଅନୁମତି ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ତାହା ଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠାରେ ଉତ୍କଟ ଅର୍ଥାଭାବ, ନିରାଶଜନକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଟ ସଭା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେଦୂର ଉପକୃତ ହୋଇଛି ତାହା ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଏକା ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ୱରାଜ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରସାର କରାଇବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି।
प्रथमे बालेश्वर म्युनिसिपालिटीर निर्वाचन समय आसीगला। सेतेबेलकार व्यवस्था एपरि थाए जे 2-3 जन भद्रलोक बालेश्वर म्युनिसिपालिटी को बहु वर्ष हेला दखल करी बसी थांती। केबे हेले निर्वाचन हुए नाही। जदि केही निर्वाचन को बाहरे तेबे पेंच करी तार प्रार्थी पत्र कटाई दियंती बा तांको ना भोटर तालिका रे दिया जाय नाही। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲା। ଦେଖିଲି ଯେ କୌଣସି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକର ନାମ ଭୋଟଦାତା ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଏଣେ ନିର୍ବାଚନ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି। ସେତେବେଳକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଠାକୁ ଲେଖିଲି। ଶେଷରେ ଆମେ 7-8 ଜଣ ଭୋଟର ହେଲୁ। ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ 7 କେତେ ଜଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟାପାରରେ ଏହି ହେଉଛି ମୋର ତଥା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସାଧାରଣଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲୁ। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୱାର୍ଡକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆମର କାମ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ସହରରେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଇନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ଆଇନ କରିଯାଇଥିଲେ ତାହା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସୁଖ୍ୟାତି ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଅନେକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଭୋଟଦାତା କରାଇଲି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡରେ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧନବଳ ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ ଓ ଜମିଦାର ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କେତେଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କରାଇ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। କେବଳ ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ ନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ପଦ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ନମ୍ରତା ବା ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଉଥିଲା କାଳେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଚଳାଇ ନ ପାରିବି। ଶେଷରେ ସମୁଦାୟ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ନାମ ହେବ। ମାତ୍ର ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଡରି ଡରି ଉକ୍ତ ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ବିଷାଦର ରେଖା ହୋଇ ରହିବ। ଆଶ୍ରମରେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଖାଇବା ପିଇବା ନ ହେବାରୁ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଓ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଧରିଲା। ଜ୍ୱର, ସେଥିରେ କାମ ଓ ଗ୍ରସ୍ତ ଏପରି ଚାଲିଥାଏ। ଏଣେ ବିହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ପ୍ରେସରୁ ଲାଭ ହେବା ଦୂରେ ଥାଉ ବରଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ମୂଳଧନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇ ନିମୋନିଆ ହୋଇଗଲା। ତାହା କିପରି ହେଲା ମୋର ମନେ ଅଛି। 8-10 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମିଟିଂରେ ଶୀତରେ ରାତିସାରା ଜ୍ୱର ଦେହରେ ବସି ରହିବା ଫଳରେ ନିମୋନିଆ ଧରିନେଲା। ଏହା ଏପରି ବିଷମ ହେଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚୟଜନକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସେ କେବଳ ଯେ ରାଜି ହେଲେ ତା ନୁହେଁ, ଓଲଟି ସେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଏକଥା କହିନଥିଲି। ସେ ରାତିଦିନ ଲାଗି ମୋର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘରୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ମୋତେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଏହି ଏପରି ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରକାରେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଜମିଦାରୀ ତ ଆଇନଗତ ମାଲିକ ମୁଁ, ଅଥଚ ଚଳିବା ପାଇଁ ମାସକୁ 10ଟା ଟଙ୍କା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଭାବନାର ମୁଁ ଏପରି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟିସ୍ ଦେଲି। ସେ ଆଉ ମୋ ଜମିଦାରୀ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷମତାପତ୍ର ଦେଇ ଜମିଦାରୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲି।
ଏଥିରେ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଳିତା ମା ମୋ ଉପରେ ଅତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିରାମ ବାବୁ ଜମିଦାରୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଇଲାକାରେ ବୁଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମନାଇ ଆଦାୟ ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଘରେ ମା'ର ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତି ହେତୁ ବରାବର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ବାବା ଭାରତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମନକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଇଲାକାରେ ବୁଝିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଧରଣର ଜମିଦାରୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଦୌ ଆଞ୍ଚ ନ ଲାଗିବ ଏପରି ଅବସ୍ଥା କଲି। ଏଥିରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମା'ଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀକୁ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ବୁଝିବ ଓ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନାଇ ବସିବେ। ଏହା କଦାପି ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି। କେତେକ ମାସ ଏହିପରି ଚାଲିଲା ପରେ ବାବା ତୀର୍ଥରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସି ପୂରାପୂରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଆମର ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠାରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା ମା'ଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ବିରକ୍ତିର କାରଣ ହେଲା। ଏଣେ ଅଭିରାମ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଚଳାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର ମନେ କଲେ। ଶେଷରେ ସବୁଆଡ଼ କଥା ବିଚାରି ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଜମିଦାରୀ ବୁଝିବାର ଭାର ମୋ ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲି ଓ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି ଯେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ସବୁ କରିବ। ଏହାପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେ ଏ କାମ କଲି ଏହାକୁ ମୁଁ ଧୀର ଚିତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏକଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଭାରି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଜମିଦାରୀ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିନଥିଲି। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ମୋ ନାମରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନ ଥାଇ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ ବାହାରିଥିବା ବହୁ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଆଦର୍ଶ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାହା କରିଥିଲି ତାହା ମନର ଦୁର୍ବଳତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରିଥିଲି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆଉ ଚଳିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଆଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ କାମରେ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ନିମଗ୍ନ ରହିଲି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 16-17 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବାରିକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର କାମ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସବୁ ନିଜେ ଦେଖି ବୁଝି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଯାହା କିଛି ଆପତ୍ତି ସେ ମୋତେ ଆସି ଜଣାଉଥିଲା ଓ ମୁଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଳା ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାମର ଔଷଧ ସୁବିଧାରେ ମିଳିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସ୍କୁଲରେ ଅରଟ ପ୍ରଚାର, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଠନମୂଳକ କାମର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆମ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ପୂରା ସମୟ ଦେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ଫଳରେ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ବ୍ୟାପାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଲା। ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସେତେବେଳକାର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଜୋନଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରଭୃତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ନାନା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ତାହା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିସେସ୍ E.A. ଜୋନଷ୍ଟନ୍ ଜଣେ ସେବାପରାୟଣ ନାରୀ ଥିଲେ। ଲୋକହିତକର ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖା କରେ ଓ ଏହାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝାଏ। ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଏ କଥାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ମାତ୍ର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ସେ ପୂରାପୂରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମିସେସ୍ E.A. ଜୋନଷ୍ଟନ୍ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ନିଜର ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମୋଟେ 2-3ଟି ଶିଶୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ରେ କୁରୁତା ବୁଣନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷର ଅନେକ କୁରୁତା ବିତରିତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲି ଯେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ କିପରି ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆସିବେ? ସରକାରୀ ମହଲ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଏକଥା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଓ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ ବହୁ ଶିଶୁ ଅଣା ହୋଇପାରିବେ କି? ମୁଁ ଜବାବ ଦେଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶିଶୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ସଫଳ କରାଇବି। ସେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଶିଶୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମୁଁ ଲାଗିପଡ଼ି ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର କରି ବହୁ ଶିଶୁ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ପ୍ରାୟ 150 ଶିଶୁ ଆସିଥିଲେ। ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ଷ୍ଟନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରେ ଏକ କୁରୁତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଖଦଡ଼ କିଣି କିଛି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ରାଜି ହେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଦି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖଦଡ଼ କିଣା ହୋଇ ଦିଆଗଲା। ଖଦି ବିତରିତ ହେବା ଫଳରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଓ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଠାରୁ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ଷ୍ଟନ ଓ ମୁଁ ପରମ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ବରାବର ତାଙ୍କଠାକୁ ଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରେ। ଭାରତରେ ଦରିଦ୍ର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନାବିଧ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେଇଠି ଜୋନ୍ଷ୍ଟନ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ହେଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସେ କଂଗ୍ରେସ ପନ୍ଥା ଓ ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଭାରତରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଲୋକହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭାରତ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ମତକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ କେହି ଏହାକୁ ନିଜ ମତ ଆଣିପାରୁ ନଥିଲୁ। ତଥାପି ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ଜୋନ୍ଷ୍ଟନ ସାହେବ ନିଜ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ କାମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଶାସନ ସଂସ୍କାରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ଏ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦାର ହୃଦୟ ଇଂରେଜ ହାକିମ ଯେପରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଜୋନ୍ଷ୍ଟନ ସାହେବ ସେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଓ ସେହିପରି କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ସେପରି କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ନଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୋନ୍ଷ୍ଟନ ସାହେବ ମୋତେ ପୂରାପୂରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ପୂରା ସମୟ ଦେଇ ସାହସ ସହକାରେ କାମ କରିବା ଫଳରେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ପୂରା ସହଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭାଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାକିମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର ସଦ୍ଭାବ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୋର ବୟସ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଓ ମନ ଦେଇ କାମ କରିବା ହେତୁ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳନା କରିବାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେହି ମତାବଲମ୍ବୀ ଥିବାରୁ କେହି ମୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ପଇସାରେ ପୋଖରୀ କୂଅ ପ୍ରଭୃତି ଖୋଳା ହୋଇ ଧନୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏସବୁକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଓ ନୂଆ ଯେତେ ପୋଖରୀ କୂଅ ଖୋଳା ହେଲା, ସବୁ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି। ଡାକ୍ତରଖାନା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ରହି ବେଶୀ ସୁବିଧା ସେହିମାନେ ପାଉଥିଲେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲି। ମୋଟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଲ କରି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାସ୍ତବିକ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବହୁତ କମିଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ଜଳାଭାବ ଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଠି ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜଳ ସରବରାହରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଥିଲା ସେଠି ଖୋଲା ହେଉଥିଲା ଓ ଖୋଲା ହେବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା। ମାଇନର ସ୍କୁଲକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ହୋଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରାହୋଇଗଲା। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସବୁଆଡ଼େ କଲେରା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ବିତରିତ ହେଉଥିଲା।
सैनिटरी इन्स्पेक्टर माने चारिआडे बुली औषध देउथिले। मोर धारणा गोटे स्थल में चिकित्सा केन्द्र रहिबो और सेठाकू सबुआडू लोक आसिबे। एहाठारू बेसी कार्यकारी व्यवस्था हेउछि नियमित भावरे बुली बुली डाक्तर माने औषध देबा। केवल जे माननकू अस्त्र चिकित्सा दरकार करंती बा गुरुतर भावरे पीड़ित सेही माननकू हास्पताल को अणा हेबा उचित। तार व्यवस्था मध्य जो डाक्तर माने बुलुथिबे सेही माने कराइबे ओ रोगी को निकटवर्ती डाक्तरखाना को पठाई देबे। जोठी कलेरा लागुथिला सेठी मु निजे और अन्य मेंबर माने डाक्तरखाना को नहीं लोकंक भितरे काम करी व्यवस्था करिथिलु। मु जेतेबेले जानिली जे प्रतिषेधकर व्यवस्था कले कलेरा आदौ हेबो नाही, तेतेबेले आम जिल्ला रे जेपरि कलेरा आदौ न हेबो तार व्यवस्था आरंभ करिथिलि। सेहीपरि गोटे अंचल रे मलेरिया जेपरि न हेबो तार कर्म योजना करी काम आरंभ कराइथिलि। एहा छड़ा किंचित नियम विरुद्ध रे जाई मध्य हरिजन मानक भितरे शिक्षा विस्तार पाई जने शिक्षित हरिजन नियुक्त करी से दिगरे यथाविधि कार्य आरंभ करिथिलि। एहार फल अति उक्त भल होइथिला। गो जातिर उन्नत पाई और सुविधारे लोक दूध पाइबे पाई जिला बोर्ड तरफरु बालेश्वर रे एक आधुनिक धरणर गोशाला स्थापन कराइथिलि। एहा मध्य सफल होई आसुथिला। एसबु काम पाई जिला बोर्ड आय ठारू व्यय बेसी दरकार पड़ुथिला। सेथिपाई मु सेतेबेले मंत्री गणेश दत्त सिंह को धराधरी करी अधिक सरकारी ग्रांट कराई आणुथिली। एही ठारे आत्मजीवनी साधनार पथेर परिच्छेद 1923 रु 1929 भाग 1 शेष होला। आगामी अध्याय आमे यार द्वितीय भाग सुनिबा। रहिली नमस्कार।